हाँ जी, अज आप करांगे पहला चैप्टर स्टार्ट। सबजैक्ट जो अपना बिजनेस स्टडी है जी, क्लास +2 भी मैनेजमेंट की है, उसकी इंपोर्टेंस ठीक है जी। तो उसका जो मेन कंसैप्ट तो कहते भी जी मैनेजमेंट की एक दूसरे तो काम कराने की कला वा भी जी मैनेजमेंट आ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने हैल्प करती है भी जो उसका गोल आ इफैक्टिवली तो एफिशेंटली की हो जी उन्होंने कंप्लीट किया जाए। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैबलिश होंगी है उसका कोई ना कोई की होगा जी ऑब्जैक्टिव होगा। उस ऑब्जैक्टिव को अचीव करने लिए की है जी जो मैनेजमेंट आ वो मेन रोल प्ले करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने लिए। तो जो मैनेजमेंट आ उस द्वारा अलग अलग जो फंक्शन ने परफॉर्म करे जाते हैं, जिमें प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हां दी हैल्प दे नाल की ऑर्गेनाइजेशन के गोल नूं की है जी अचीव करने जी मैनेजमेंट आ वो हैल्प करती है। मैनेजमेंट में आप ग्रुप एक्टिविटी आ, ग्रुप एक्टिविटी क्यों आ क्योंकि भी इसमें एक पर्सन इनवॉल्व नहीं है, बहुत सारे पर्सन इनवॉल्व ने जो इकट्ठे होकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल नूं की है जी अचीव करने लिए। तो मैनेजमेंट की है कहते इट रैफर्स टू द प्रोसैस ऑफ कंडक्टिंग अ सैट ऑफ फंक्शंस लाइक प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। भी जी मैनेजमेंट आ वो अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है भी जो वर्क आ वो इफैक्टिवली तो एफिशिएंटली की है जी कंप्लीट किया जाए। उसका कारण की आ हुण देखो ये आपने मेन 3 कंसैप्ट करे ने जी। एक मैनेजमेंट को आप एज ए प्रोसैस भी कहने आ, मैनेजमेंट एफिशिएंट दे इफैक्टिव जो आप मीनिंग की है यदा वर्ड यूज किया मैनेजमेंट के लिए। तो हुण कहंदे प्रोसैस क्यों कहने मैनेजमेंट नूं आपां भी मैनेजमेंट नूं प्रोसैस है जे आपां तां कहा जांदा क्योंकि भी जो फंक्शन ने मैनेजमेंट दे उन्होंने सीक्वेंस दे विच की करदी आ परफॉर्म करदी आ ऑर्गेनाइजेशन के गोल नूं अचीव करने लिए। देखो जो पहला फंक्शन गया जी प्लैनिंग, उस तो बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरैक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिहड़े अपने मेन फंक्शन ने अपनी जी मैनेजमेंट आ ये सीक्वेंस दे विच की आ परफॉर्म करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने लिए। इस करके आप मैनेजमेंट ने एज ए प्रोसैस कहने हुण इस जो दूसरा वर्ड है एफिशिएंट, एक तीसरा जो अपना इफैक्टिव। तो पहला आप इफैक्टिवनैस की गल करते हैं, इत्थे आप गल करते हैं भी जो मैनेजमेंट का मेन मोटिव आ भी जो अपना गोल आ जो भी आपने स्टैंडर्ड सैट किया, जो भी आपने एक गोल सैट किया उन्होंने आपने विदिन टाइम की करना जी कंप्लीट करना। जिवें हुण मान लो भी आपने मंथ दे विच 1000 यूनिट की है जी प्रोड्यूस करने ने, तो हुण अपना की आ एक मंथ का यह टारगेट आ। तो हुण मैनेजमेंट का इत्थे टारगेट होगा भी जिहड़े एक अपने 1000 जिहड़े अपने यूनिट ने वो एक मंथ के अंदर अंदर की आ अपने मतलब की आ प्रोड्यूस करे जान। हुण जे मैनेजमेंट आ जिहड़ी अपना एक मंथ के 1000 जो यूनिट प्रोड्यूस कर लेंदी आ तो इस केस दे मैनेजमेंट की होगी इफैक्टिव हो। इस दे विच आपां सिर्फ जदों आपां इफैक्टिवनैस की करते हैं तो ये मेन आपां कंसीडरेशन आ जो मेन फोकस किहदे उपर हुंदा जी टाइम के उपर। तो देखो कहते की है इट रैफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर दी कॉस्ट। इस दे विच मेन कंसीडर की किया जाता जी टाइम। तो उस तो बाद आ गया जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब की आ भी रिसोर्स आपने इस तरीके यूज करना भी जी आउटपुट की आवे अपनी ज्यादा आवे भी जी अपनी कॉस्ट आ वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुण कंपनी ने की भी टारगेट आ भी आपने जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने आपने 2000 की कॉस्ट के की आ बनाने ने, ठीक है जी प्रोड्यूस करने ने। जे तो हम इस केस जी मैनेजमेंट आ 2000 कॉस्ट के विदिन या इन्नी दे विच अपनी जी प्रोडक्शन कर लेंदी आ 1000 यूनिट बना लेंदी आ तो जी मैनेजमेंट वो की होगी एफिशिएंट होगी। तो इस करके भी मैनेजमेंट प्रोसैस आपदे कंटिन्यू फंक्शन परफॉर्म करती है भी तां जो जिहड़ा गोल आ विदिन टाइम विदिन कॉस्ट की हो जाए अपना कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जे मैनेजमेंट के लिए इफैक्टिव होगी ठीक है जी तो वो कॉस्ट की पऊगी उन्होंने ज्यादा पऊगी। तो उस मतलब कहने का भी जे इफैक्टिव आ एफिशिएंट नहीं हैगी विदिन टाइम तो वर्क कंप्लीट कर लूगी बट कॉस्ट की है ज्यादा हो सकती है। जे ज्यादा होगी तो प्रॉफिट की अपनी जी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की होगा जी घट होगा। हुण जे अपना कला एफिशिएंसी लेके चलांगे विदिन कॉस्ट का वर्क कर लांगे बट टाइम दे विच अपना वर्क कंप्लीट नहीं होना। तो इस करके दोनों मेन पॉइंट ने मैनेजमेंट लिए जरूरी ने, दोनों फीचर्स भी इफैक्टिव भी हो मैनेजमेंट एफिशिएंट भी हो तां ही अपना जिहड़ा अपना वर्क आ विदिन टाइम विदिन कॉस्ट की होगा जी पूरा होगा। तो इस करके भी जिहड़ा मैनेजमेंट आ इफैक्टिव ते एफिशिएंट की होनी जरूरी है। उस तो बाद है जी इंपोर्टेंस। पहला है जी मैनेजमेंट हैल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। जो भी मैनेजर आ जो भी प्लान बनाए जाएंगे उसका मेन मोटिव की होगा भी जो सारे सबॉर्डीनेट ने उन्होंने किया
ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਲ ਆ ਕੀ ਆ ਅਚੀਵ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਚੀਵ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਗੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕਾਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ এনवायरमेंट, ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਵਿਦਨ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYE ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ EMPLOYE ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਧ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਮਤਲਬ ਟਰਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਪੀਪਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਵੀ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸੇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ, EMPLOYEE ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।